staff and students, welcome you all to our annual function in National English Primary School, Varud. Now we have our traditional auspicious lamp lighting ceremony as a tribute of Mother Saraswati, the goddess of knowledge. So I would like to request to all dignitaries on the stage. By worship of Saraswati, we pray to Saraswati for giving us knowledge, because Saraswati is knownly well for wisdom and knowledge. Whatever programs we take, all programs have some purpose, have some aim. Also, we are taking this annual function in our school. There is also some purpose and some aim. Through this function, we can encourage and motivate to our students. Also, provide them stage and platform for presenting their hidden qualities and skills. Welcome of all today's respected guests, and it's my pleasure to extend hearty welcome to you all. We feel honored to have with us today's inaugurator, Mrs. Prachitai Thakare, member of Gnan Sagar Education Multi Society, Varud. So, I request to respected Bhongade sir to greet and welcome Mrs. Prachitai Thakare by offering bouquet. Really ma'am, we heard so many things, good things about your work. So, we are proud of you ma'am by your distinguished work in numerous capacity. So, I would like to call here Mrs. Bhuade ma'am to welcome and greet today's president of this program, Honorable Mr. Madhurajji Bhongade sir, retired RI, Revenue Department, by offering bouquet. Now I would like to call on the stage respected Sachin sir to greet and welcome today's chief guest, Khandelwal sir, by offering bouquet.
Raut ma'am to greet and welcome Honorable Advocate Pranitatai Chauhan by offering bouquet. Now I would like to call on the stage Kadu ma'am to greet and welcome Honorable Mrs. Sarikatai Vandhade. Now I would like to call here Khapre ma'am to greet and welcome the chief guest Ravi Bhau Deshmukh sir by offering bouquet. Now I would like to call on the stage Kalyani Khazwage ma'am to greet and welcome Honorable Mrs. Manjushri Bhatt ma'am by offering bouquet. Now I would like to call here respected Thaukar ma'am to greet and welcome Mrs. Khandelwal ma'am by offering bouquet. Now I would like to call to Buwade ma'am to greet and welcome our HM respected Vinod Bhongade sir. Now I would like to call our singing group to perform welcome song. Happy welcome.
presentation here. Everyone, I would like to give Happy New Year's of the students and teachers of our school and today's respected guest. I think today's day is very important in student life because within 3 days we have a number of creativity, fashion show, Mezwani competitions, flower pot competitions, greeting cards, Mehndi competition, number of competitions, and with the help of these competitions, students' inner quality is created here. So, such a type of, what is the meaning of gathering? You know very well. Gathers means all students, all teachers, and all parents gathers. This is called gathering. And in gathering, you have to show your best quality. For example, कोई अगर अच्छा स्पीच देता है तो वो अच्छा स्पीकर बन सकता है. उसके बाद में कोई अगर अच्छा डांस कर सकता है तो वो अच्छा डांसर बन सकता है. कोई अगर ऐसे कंपटीशन में टॉप करता है तो उसको भी एक बड़ा होकर वो एक एसोसिएट बन सकता है. उसके बाद पोएटिस बन सकता है. स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे आपका जो सपना है, आपकी जो इनर क्वालिटी है, दिखा सकते हैं. इसलिए ये जो स्कूल है, स्कूल आप में से एक नंबर ऑफ लीडर, आप अच्छे लीडर बन सकते हो. इसलिए जो मेन जो गैदरिंग का जो एक एजेंडा होता है वो सबको एकजुट कर आपको काम, आपकी जो क्वालिटी वो दिखाना है. उसके बाद में सबसे पहले मैं अपना जो स्कूल स्टार्ट हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 2005 को अपना जो स्कूल है, मतलब आपका स्कूल, पेरेंट्स का स्कूल, स्टूडेंट का स्कूल, ये मेरा अकेले का स्कूल नहीं है. ये सब मिलकर आप स्कूल को आप प्रोवाइड कर रहे हैं. दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आवर स्कूल. उसके बाद अपना जो स्कूल है 2005 में इस्टेब्लिश अपना जो स्कूल हुआ था, सबसे पहले अपनी जो पर्सन क्या थी उसको बोलते स्ट्रेंथ अपनी सिर्फ 10 स्टूडेंट से अपना एक जो स्कूल स्टार्ट हुआ था, और वो भी 2 रूम में भाड़े में से रेंट में ये स्कूल चल रहा था. उसके बाद में मैंने मेरे जो पेरेंट्स बैठे यहाँ पे, जो फादर्स बैठे, उनको बोला कि मैंने अभी अपने स्कूल के लिए अपने को जगह चाहिए. तो जगह के लिए अपने पास पैसे नहीं थे. तो वी आर कमिंग फ्रॉम कॉमन पीपल, वी आर कॉमन पीपल. तो स्कूल जो निकालते हैं वो आमदार होते हैं, एक तो वो खासदार होते हैं. तो एक कॉमन पीपल है में से मैंने जब पेरेंट्स से डिस्कस किया तो पेरेंट्स बोले, मेरे पापा जो बोले कि अपने पास पैसे नहीं है तो अभी क्या करना चाहिए. तो सबसे पहले पापा को मैंने बताया कि अपना जो घर है, घर अपन भेज देंगे. तो वो किसी भी हालत में 5 मिनट में वो अपने 5 मिनट में मेरे जो पेरेंट्स हैं, फादर्स हैं, वो तैयार हो गए. तो ठीक है बोले अपन घर भेज देंगे. फिर रहेंगे क्या, रहेंगे अपन किराए से रहेंगे, लेकिन अपना जो मकसद है, अपना जो एम्स है, अपने भी किसी की हालत में अपने को स्कूल स्टार्ट करना चाहिए. क्योंकि भाड़े में से अपन कम से कम 2-3 साल लगा सकते हैं. 2-3 साल भाड़े में से अपन स्कूल चला सकते हैं, लेकिन आगे चलकर भाड़े में से कोई सक्सेस नहीं होता. तो इसलिए जो 3-4 एकड़ खेती थी वो खेती भी हमने बेच डाली. सबको मालूम है, अभी पेरेंट्स को मालूम है, ये जो पेरेंट्स है सबको पता है. तो ऐसे अपना जो स्कूल है वहाँ से अपने स्कूल की स्टार्टिंग हो गई. वो 25 लाख का हाउस था तो वो 10 लाख में बेच दिया. क्योंकि अपना जो एम था लाइफ में कि किसी भी हालत में स्कूल को अपना बढ़ाना है. क्योंकि जब तक अपन जगह नहीं लेंगे तब तक अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक आगे चलकर हम गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स होते हैं उस पर आप बढ़ नहीं सकते. तो सबसे पहले मैं जो मेरे फादर्स हैं उनका मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ कि उसी भी 5 मिनट में उन्होंने हाँ बोला और हमारा जो हाउस है वो बेच दिया. उसके बाद में फिर बहुत तकलीफ आ गई, एडमिशन नहीं आई थी. तो वो जो रोड था, रोड का बहुत प्रॉब्लम था. कि वो जो काली मट्टी थी, काली मट्टी में से जो स्कूल ऐसा था, एक स्कूल को एक भी रोड नहीं था. तभी हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमको बहुत विश्वास जगाया. और वहाँ पे वो पैदल चलते चलते 3-4 साल बहुत तकलीफ होगी. और उसके बाद उन्होंने जो पटसंख्या थी वो भी अपनी कम नहीं होनी थी. ये सबको जो जाता है मैं कांग्रेस. उसके बाद जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको भी मैं कांग्रेस करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सपोर्ट किया
क्योंकि जो अच्छे इसमें कोई भी सपोर्ट करता है, लेकिन बुरी इसमें कोई सपोर्ट नहीं करता। लेकिन पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, उसके बाद हमारे टीचर्स भी पैदल चलकर, किसी के टीचर की चप्पल टूट जाती थी, लेकिन वो स्कूल के आने के लिए वो अपना जो टाइम है उस टाइम पे वो बराबर आते थे। तो सभी स्कूल को, सभी टीचर को मैं यहाँ पे कांग्रेस करना चाहता हूँ। उसके बाद 2005 में फर्स्ट स्टैंडर्ड ओपन हुआ। अपनी जो परसेंटेज थी स्टेप बाय स्टेप भी बढ़ने लगी, फिर 100 हो गई, 100 के बाद 200 हो गई, 200 के बाद 400 हो गई, और 400 के बाद आज अपनी जो पर्सन क्या है, अपनी जो स्ट्रेंथ है वो है 625। इट्स अ वेरी मिरेकलस। स्टेप बाय स्टेप अभी 8वीं क्लास के जो बच्चे हमारे वो 20, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो 20 है, और अभी हमने 9वीं 10वीं का प्रस्ताव डाला है। तो अभी 8वीं के जो बच्चे वो 9th क्लास में जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो काम है, ये काम हमारे ठाकरे मैडम अभी बैठी है, उसके बाद हमारे बोंडे सर हैं, वो भी हमको सपोर्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बोंडे साहब को, जो आमदार थे, हमारे MLA है, उन्होंने बताया कि रोड का हमारा काम चालू कर दिया। उसके बाद ठाकरे मैडम को मैं, हमारा जो विक्रम भू ठाकरे है, हमारे फ्रेंड्स हैं और बहुत अच्छे इंसान है, वो भी सपोर्ट करते हैं स्कूल के लिए। तो मैं दोनों को गेस्ट का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हमारे जो रवि इंजीनियर है वो भी एक सोशल वर्कर है। उसके बाद हमारे जो पत्रकार है खंडेवाल सर, वो भी हमारे फ्रेंड्स है। सभी आपको सपोर्ट करते हैं, बात भी देना है, कुछ भी देना है। तो स्कूल के लिए, स्कूल के जो होते हैं वो अकेले के नहीं होते, स्कूल को आगे जाने के लिए सबके सपोर्ट होना जरूरी होती है। वो सपोर्ट आप पेरेंट्स हैं, हमारे छोटे सर है, छोटे सर पेरेंट्स है, सब पेरेंट्स हमको सपोर्ट करते हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम आए तो हमारे पेरेंट्स में बैठ के हम डिस्कस करते हैं। और हमारी पेरेंट्स ऐसी होती है, पेरेंट्स मीटिंग कि एज ए फैमिली मेम्बर होती है। वहाँ पे कुछ कॉरिंग नहीं होता, कुछ डिबेट नहीं होते, एकदम ठंडे दिमाग से हमारी पालक मीटिंग होती है। क्योंकि हम बैठकर हम जो चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, उससे जो प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व होते हैं। कोई भी ऐसा डिस्कस किया तो उसके जो साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और खुद अच्छा चलता है। इसीलिए मैं गैदरिंग में 3 दिन का अपना गैदरिंग है, सभी बच्चे जो अपने सभी बच्चों को बोलता है कि 3 दिन आप स्टडी मत करो, होमवर्क मत करो। आपके जो गट्स है, आपके जो गट्स है, आपको अगर अच्छा स्विमिंग करना आता है, आप सामने आओ। अभी जो वेलकम सॉन्ग हुआ बहुत अच्छा हुआ। तो ऐसा आगे चलकर आप अभी इंसान बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड योर टारगेट, वेयर शुड यू हैव टू गो। आपको कहाँ जाना है सबसे पहले, उसका अगर आपने प्लानिंग किया तो आप सक्सेस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी, उसके बाद APJ अब्दुल कलाम, उनकी फैमिली कुछ भी नहीं थी, उनको खुद का घर भी नहीं था, लेकिन वो कौन बने? वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप भी बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि हमारे पास। अभी आपके पास आपके जो पेरेंट्स है बहुत अलर्ट है। हमारे वक्त के जो पेरेंट्स थे वो अलर्ट नहीं थे, हमको खुद चलना पड़ता था, खुद पेन लाना पड़ता था, सब हमारे जो फैसिलिटीज थी हमारे पास कुछ भी नहीं थी। लेकिन आपके जो पेरेंट्स इतने अलर्ट है, तुम्हाला म्हटलं मला ड्रेस पाहिजे तर आज तुम्हाला ड्रेस लवकरच मिळून जाते, बरोबर आहे। पण आम्हाला ड्रेस घ्यायला कमीत कमी 5 दिवस आम्हाला लढा लागत होतो, म्हणून आम्ही 6व्या दिवशी आम्हाला ड्रेस मिळत होता रडल्यावर। म्हणजे हे फॅक्ट आहे। पण आज जे पेरेंट्स आहे सगळे अलर्ट आहे, त्यांची प्रत्येक काळजी घेते, होमवर्क चेक करते, नंतर त्यांची स्कूल डायरी बघते। आम्हाला स्कूल डायरी वगैरे काहीच नव्हतं, आमची फक्त एक बॅग होती, बॅगमध्ये आम्ही सगळे विषय शिकवत होतो। पण तुम्हाला आता खूप चांगले टीचर्स आहे, सगळ्या टीचर्स MSc B.Ed आहे। ऑल टीचर्स आर B.Ed, ऑल टीचर्स आर क्वालिफाइड, and you know very well, teachers are born, they are not made. सर्व खूप सुंदर असा स्टाफ आहे, खूप सुंदर असे पालक आहे, आणि पालकांच्या सपोर्टमुळे आम्ही आज इथपर्यंत आलेलो आहे। आणि यापर्यंत आम्ही समोर आम्हाला 9वी 10वी काढायची आहे, त्यानंतर 11वी 12वी सुद्धा काढायची आहे। तिथं आमचे रवी बसलेले आहेत, त्यांचा सुद्धा आम्हाला सपोर्ट आहे, त्यांचं सुद्धा खूप प्लॅनिंग आहे की 11वी 12वीला ते आपल्याला सपोर्ट करणार आहे। असे आमचे मित्र रविभाऊ देशमुख यांना सुद्धा मी एक चांगल्या प्रकारे अभिनंदन देतो। आणि आजचे जे गेस्ट इथं आले, त्यांनी आपला अमूल्य असा वेळ दिला, आणि 3 दिवसामध्ये तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा अभ्यास नाही करायचा आहे, खूप ॲक्टिव्हिटी करायची आहे। हिअर आय वुड लाईक टू क्लोज माय फ्यू वर्ड्स। One dance will be performed here, so I request to all participants, those are in welcome dance.
आराध्य दैवत माता सरस्वती यांच्या चरणी विनम्र अभिवादन. व्यासपीठावर उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय, तसेच आदरणीय सर्व मान्यवर, उपस्थित शिक्षक, पालकवर्ग आणि माझ्या सुंदर चिमुकल्या आणि निरागस बालमित्र मैत्रिणींनो, माझ्यावरती उद्घाटक म्हणून एक जबाबदारी सोपवली आहे आणि याच्याच आधी इतका सुंदर डान्स झालेला आहे. त्यामुळे सगळ्यात आधी मी ह्या जल्लोषमयी 3 दिवसीय तुमच्या गॅदरिंगचा कार्यक्रमाचा उद्घाटन आणि आरंभ झाल्याचं जाहीर करते. मला माहिती आहे की गॅदरिंग आहे, तुम्हाला सगळ्यांना डान्स पाहायला भरपूर आवडतो, पण मी माझ्या भाषणाची सुरुवात तुम्हाला सगळ्यांना एक गोष्ट सांगून करणार आहे. सगळ्यांना गोष्ट ऐकायची आहे का? अजून जोरात? बरं, मी गोष्ट सांगायच्या आधी सगळ्यांनी खूप जोरात टाळ्या वाजवायच्या ज्यांनी डान्स केला त्यांच्यासाठी. अजून एकदा. बरं, आता माझी जी गोष्ट आहे ना ती एका पिंकी नावाच्या मुलीची आहे. कोणाची आहे? पिंकीची आहे ना. तर ही एक पिंकी 3ऱ्या वर्गातली मुलगी होती बरं. आणि ही तुमच्यासारखीच, तुम्ही जसं ग्राउंडमध्ये खेळता ना घराच्या समोरच्या, तशी ती खेळत होती. ऐकताय ना सगळे? हा, तर ती पिंकी ग्राउंडमध्ये खेळत होती आणि एक काका आले आणि तिला एक चॉकलेट दिलं, मोठं चॉकलेट दिलं की हे बघ, हे तुझं, हे घे चॉकलेट, तुला तुझ्या बाबांनी दिलंय. आणि मग तिला सांगितलं हे खा तू आता, आणि मग तुझ्या बाबांजवळ नेतो बरं मी. आणि मग त्या पिंकीनी चॉकलेट खाल्लं आणि त्या काकांसोबत निघून गेली. मग त्या काकांनी काय केलं माहिती आहे? एका रूममध्ये तिला बंद केलं. आता ती 3रीतली पिंकी, तिला बंद केल्यावर ती काय करेल? घाबरेल ना. तुम्ही घाबरले असते की नाही? घाबरले असते ना. तर मग ती पिंकी घाबरली. पण मग तिने विचार केला, आता कसं करायचं, आपण बाहेर कसं पडायचं. मग ते काका तिला जेवण घेऊन आले बरं. भात, वरण, पोळी हे जेवण जेवायचं आणि इथेच राहायचं, आणि बंद करून निघून गेले. मग ती पिंकी विचार करत होती की आपल्याला बाहेर पळायचं आणि या काकांनी बाहेर नाही पडू दिलं तर कसं करायचं. म्हणून ती बाहेर खिडकी होती, त्या खिडकीतनं बाहेर पाहायची. त्याला रॉड होते लोखंडी, त्यातनं ती पाहायची. मग तिला एक आकू दिसला, कुत्रा दिसला. मग ती त्या कुत्र्याला बोलवली तिने आणि त्याला एक पोळीचा घास दिला. कारण तिला वाटलं की हा कुत्राच आपला मित्र आहे, आता यालाच सांगावं लागेल काय करायचं ते. मग त्या दिवशी ती काहीच नाही करू शकली. मग दुसऱ्या दिवशी काय केलं माहिती आहे तिने? त्या कुत्र्याला परत पोळी दिली. मग तिने पाहिलं की हा कुत्रा इथे पोळी खातो आणि बाहेर कुठेतरी दूर जातो आणि मग दिवसभर येतच नाही. मग 3ऱ्या दिवशी तिने काय केलं की तिथे न्यूजपेपर्स होते. न्यूजपेपर माहिती आहे ना तुम्हाला? तर त्या न्यूजपेपर मधले एक एक लेटर, वर्ड बाजूला काढले, कापून बाजूला काढले. आणि काय केलं, तिच्याजवळ त्या तिला जे जेवायला मिळायचं ना त्यातला भात बाजूला काढला. मग तिने तिच्या रिबनवरती त्या भातानी त्याच्या लेटर चिटकवले. आणि काय लिहिलं माहिती आहे? माझं नाव पिंकी आहे आणि मला इथे एका बॅड अंकलनी कोंडून ठेवलाय. आणि तिने सांगितलं मला जिथे कोंडून ठेवलाय त्याच्या बाजूला एक मोठं टॉवर आहे. आणि असं करून एक एक लेटर तिने त्या रिबनवरती भातानी चिटकवलं. आणि मग ती रिबन त्या कुत्र्याच्या गळ्याला बांधली. मग तो कुत्रा निघून गेला. मग जो कुत्रा ज्याच्याकडे पोहोचला ना त्याला वाटलं की ही नवीनच रिबन आहे, काय बांधलं याच्या गळ्याला. मग त्यांनी काढून पाहिलं तर त्याच्यावरती लिहिलेलं होतं की ही पिंकी नावाची मुलगी आहे, हिला कोणीतरी कोंडून ठेवलेलं आहे. मग ती रिबन त्यांनी काढली आणि पोलिसांना दाखवली. मग पोलीस गेले आणि त्या पिंकीला त्या माणसाकडनं सोडवलं, है ना. आता त्या मुलीने किती छान आयडियाने आपल्याला सोडून घेतलं नाही का. मग तिला एक छान मोठं मेडल पण मिळालं. कोणाच्या हस्ते माहिती आहे?
प्रेसिडेंटच्या हस्ते, इंडियाच्या प्रेसिडेंटच्या हस्ते, आणि तिला प्राइज मिळालं खूप मोठं. मी ही गोष्ट का सांगितली तुम्हाला? कारण तुम्हाला अनोळखी लोक भेटतील आणि तुम्हाला काही देतील खायला किंवा बाहेर नेतील तर जायचं नाही, बरोबर? समजलं? आणि कोणी नेलं तर मग काय करायचं? डोकं लावायचं आणि तिथून सुटायचं, बरोबर? आता तुमच्यासाठी गोष्ट झाली, त्यामुळे तुम्ही अजून एकदा टाळ्या वाजवा. एकदा एक फ्रेंच फिलॉसॉफर ब्लेस पास्कल नावाचा स्पीच देत होता आणि त्यावेळी बरेचसे श्रोते त्याचं स्पीच ऐकून टाळ्या वाजवत होते. एक शांत असलेला जो श्रोता आहे तो स्पीच झाल्यावर ब्लेस पास्कलकडे गेला आणि त्याला विचारलं, त्याला बोलला तो का जर माझ्याकडे तुझ्यासारखं डोकं असतं ना तर मी तुझ्यापेक्षा खूप चांगला माणूस असतो. तेव्हा ब्लेस पास्कलनी खूप शांततेत त्याला उत्तर दिलं की जर तू माझ्यासारखा माणूस बनलास ना तर तुला माझ्यापेक्षा खूप सुंदर, खूप जास्त पॉवरवाला ब्रेन मिळेल. मी ही गोष्ट याच्यासाठी सांगितली आहे की आपण मुलांना नॉलेज किंवा त्याला किती येतं, किती आठवतं या गोष्टीकडे जास्त भर देतो. त्यापेक्षा आपण मुलगा कसा आहे, आपली मुलगी कशी आहे, ती वागणुकीत कशी आहे, ती चांगली माणूस बनेल का, ह्या गोष्टीकडे जास्त भर दिला तर फार चांगलं राहील. आणि कधीही मनाने आणि आचरणाने चांगला असलेला व्यक्ती आयुष्यात यशस्वीच राहील. थँक्यू विनोद सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्च्युनिटी टू इंटरॅक्ट विथ these flowers of your school. Thank you so much for this beautiful story. Also, parents will keep this thing in your mind. Our student, our pupil is going to school. Who is her friend or who is his friend, and how is she in our society? How is she behaving in society? Also, we have to take care all that things. Once again, thank you, ma'am. Now, I request today's chief guest, Honorable Advocate Pranitatai Chauhan, ma'am, to share some thoughts with us. त्याचे आराध्य दैवत माँ सरस्वती यांच्या पावन स्मृतीस मी अभिवादन करते. सन्माननीय व्यासपीठ नाव सर्वांचे यासाठी घेत नाही, कदाचित एखादं नाव इकडे तिकडे होईल काही, आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे माझ्या विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणी. गॅदरिंग हा आपल्या आयुष्यातला असा भाग आहे की इथे भाषणबाजीला कुठेही वाव द्यावा असं कोणत्याही विद्यार्थ्यांना वाटत नाही. इव्हन कोणत्याही तुम्हा विद्यार्थ्यांची अशी मानसिकता नसेल की चव्हाण मॅडमनी इथे उभं राहून 10 मिनिट बोलावं आणि आपली बडबड करावी असं वाटत नसणार. कारण ॲक्च्युली गॅदरिंग हे आपल्या कला गुणांना वाव देण्यासाठी असतं. मला जर डान्स येतो, मला भाषण येतं, मला चांगलं एखादी ॲक्टिव्हिटी येते तर ते करून दाखवायची असते आणि यासाठी गॅदरिंग असतं. आमचे भाषण ऐकायला इथे कोणतेही पॅरेंट्स आलेले नसतात, तर आपल्या लेकरांचं कौतुक करायला आपण आलेलो असतो. बरोबर आहे? बोला ना, बरोबर आहे. पण काही औपचारिकता असते. 2 शब्द बोला म्हटलं पाहुण्यांना की बोलावा लागतो, म्हणून मी 2 शब्द फक्त आपल्यासमोर बोलणार. प्राचीताईंनी फार सुंदर उदाहरण दिलं आणि त्याच उदाहरणाला एक दुजोरा म्हणून मी देते. इथे जे एक डान्स परफॉर्म केला गेला, मला वाटते 5 पोरींचा डान्स होता. अतिशय सुंदर डान्स, अतिशय सुंदर डान्स. या 5 पोरींमध्ये बॅलन्स एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, त्यानंतर प्रेझेंटेशन ही दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आणि त्यानंतर कॉन्फिडन्स ही तिसरी महत्त्वाची गोष्ट. आणि ह्या तिन्ही गोष्टी या बाया पोरींमध्ये असलेल्या मी अनुभवल्या. त्यानंतर इथे आवर्जून उपस्थित केलेलं किंवा गायला गेलेलं स्वागत गीत जे माँ सरस्वतीच्या खरोखर असलेल्या प्रतिमेला ही एक आराधना होती असं मी म्हणेन, कारण इतक्या सुंदर रीतीने इथे त्याला गायला गेलं. दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मैत्रिणींनो अशी की स्त्री म्हटलं की धैर्य, सहनशीलता, माणुसकी, इव्हन एवढंच नव्हे तर संपूर्ण समाजाची धुरा जर कुणावर असेल तर ती आपल्या बाईवर असते. घरातली बाई जर बिमार पडली तर त्या घराला अवकाळ आल्याशिवाय राहत नाही, हे सर्व बायांना माहीत आहे.
त्यामुळं माझी पोरगी ही आज जरी लहान असेल तरी उद्या जाऊन एखाद्याच्या घराची सून बनणार आहे. त्यामुळं माझी पोरगी ज्या घरी सून म्हणून जाईल त्या घरामध्ये आई वडिलांचं नाव निघायला पाहिजे की या घरची पोरगी सून आणली, हे आमचं भाग्य आहे असं म्हटलं गेलं पाहिजे. यासाठी आईंनी विशेष करून मुलींच्या वर्तणुकीवर किंवा संस्कारावर लक्ष देणं अत्यंत आवश्यक आहे. मग मुलींनी संस्कार करावे, मुलींवरच संस्कार करावे आणि पोरांना कट्ट्यांसाठी मोकळं सोडावं असंही मी म्हणत नाही. कारण संपूर्ण भारताचा जो मेन मनका आहे, जो आधारस्तंभ आहे, ती आजची युवा पिढी आहे, ही तरुण पिढी आहे. आणि म्हणूनच जर तुम्हाला भारतामध्ये जर सुसंस्कृत पिढी तयार करायची असेल तर आपल्या पोरांना लहानपणापासून खोटं बोलू नये. खोटं बोलले तर आम्ही तुम्हाला माफ करतो, जे काही आहे ते सांगत चला. अशा प्रकारची वागणूक, इतकं फ्रेंडली रिलेशन हे आई वडिलांनी दिलं पाहिजे. दुसरी महत्वाची गोष्ट, त्यानंतर तिसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचं असलेलं नातं. शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचं नातं हे मैत्रीचं नातं असायला पाहिजे. मैत्रीचं यासाठी कारण आमच्या वेळेस जेव्हा शिक्षक लोक क्लासमध्ये येत होते तेव्हा तिथे शिक्षक पाहिल्यावर आम्ही इथे चूप राहत होतो. आज शिक्षक बाजूला उभा असते तरीही बाजूचा पोरगा बोलतच असतो, कारण कुठंतरी ते कम्युनिकेशन कमी झालेलं आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आणि शिक्षक याच्यामध्ये जर तुम्हाला सुसंवाद साधायचा असेल तर कुठेतरी मित्रत्वाची भावना जोपासल्या गेली पाहिजे. शिक्षक हा असा व्यक्ती आहे ज्याच्याकडून विद्यार्थ्याला फक्त विद्यार्जन द्यायचं नसतं, तर हा विद्यार्थी घडवण्याचं काम हा शिक्षक करत असतो. शिक्षक आपल्या खिशामधून 10, 15, 20 रुपये विद्यार्थ्यांसाठी खर्च करत नाही, परंतु शिक्षकांनी जर विद्यार्थ्याला ॲप्रिशिएट केलं की तू छान आहे, तू छान करतो आणि तू करू शकतो, एवढा जरी विश्वास दिला तरी विद्यार्थी हा चांगला घडू शकतो. याचं उत्तम उदाहरण तुम्हाला फक्त एक सांगते आणि थांबते. ओळखलं का सर मला घरट्यात आलं कुणी? ओळखलं का सर मला घटात आलं कुणी? कपडे होते करमरलेले, डोक्यावरती पाणी. एक विद्यार्थी होता जो घराच्या दारामध्ये उभा राहिला. आतमध्ये शिक्षक चेअरवर बसलेले होते. तो विद्यार्थी आल्याबरोबर त्या शिक्षकाला म्हणतो, ओळखलं का सर मला घरात आलं कुणी? कपडे होते करमरलेले, डोक्यावरती पाणी. तो सांगून आला शिक्षकाला काय झालं त्याच्यासोबत. गंगामाई पाहुणी आली गेली घरट्यात राहून. गंगामाई पाहुणी आली गेली घरट्यात राहून. माहेरवाशीन पोरीसारखी चार भिंतीत नाचली. रिकाम्या हाती जाईल कशी बायको मात्र वाचली. भिंत पडली चूल खचली होते नव्हते गेले. भिंत पडली चूल विजले होते नव्हते गेले. डोळ्यामध्ये प्रसाद म्हणून फक्त पाणी ठेवून गेले. शिक्षकाला वाटलं माझ्या विद्यार्थ्याचे हाल झाले, म्हणून शिक्षकाला वाटलं याला मदत केली पाहिजे, म्हणून शिक्षकांनी त्यांचा हात त्याच्या खिशामध्ये घातला जेणेकरून पैसे काढून विद्यार्थ्याची मी मदत केली पाहिजे. खिशाकडे हात जातात हसत हसत उठला. खिशाकडे हात जातात हसत हसत उठला. पैसे नको सर, जरा एकटेपणा वाटला. मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा. मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा. पाठीवरती हात ठेवून नुसतं लढपण. एवढा विश्वास एका शिक्षकामध्ये असतो, एवढी ताकद एका शिक्षकाच्या आशीर्वादामध्ये असते. एक हात जरी पोराच्या पाठीवर प्रेमाची ठेवली तरी पडलेला विद्यार्थी उभा राहू शकतो. एवढी हिंमत शिक्षक हा विद्यार्थ्यांना देऊ शकतो आणि ती केली पाहिजे. पोरींनी आपल्याला घडवत असताना मी पोरगी आहे, कमकुवत आहे असा विचार डोक्यामध्ये ठेवू नये. ज्या पोरींनी स्वतःला कमकुवत समजलं ती पोरगी चार भिंतीच्या आतमध्येच राहून समोर जाणार नाही, हेही तितकंच खरं आहे. आज पोरापुरीला समानतेची वागणूक केली पाहिजे, कारण जर तुम्हाला पिढी घडवायची असेल तर पुढे जन्म देणारी जर कोणी असेल तर ती मुलगी आहे. जर तुमची मुलगी सक्षम असेल तर येणारी पिढी ही तितकीच सक्षम राहील. बारामती जवळ एक गाव आहे, छोटस गाव. त्याच्यामध्ये एक 75 वर्षाची बाई होती. 75 वर्षाची बाई. तिला तीनही पोरीच होत्या. तीनही पोरींचे लग्न आले, आपापल्या घरी सासरी सुखाने नांदायला गेल्या. बुडाबुडी उतरत्या वयामध्ये असताना तिच्या नवऱ्याला अचानकपणे कॅन्सर झाला. तुम्हाला माहित आहे कॅन्सर ही श्रीमंतांची बिमारी तुमच्या आमच्यासारखा वाचत नाही. त्याही बाईसोबत तेच झालं. जेव्हा डॉक्टरने सांगितलं की इलाज होणे नाही,
बारामतीच्या मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये न्या किंवा शहरामध्ये न्या. आणि तिने तिच्या नवऱ्याला शहरामध्ये नेलं. डॉक्टरने सांगितलं की खर्च कमी जास्त नाही तर लाखाने आहे, 10 ते 15 लाखाला खर्च येऊ शकतो. बुडीचे हातपाय तेव्हा टवले, कारण घरामध्ये 4 भिंतीशिवाय काहीच नाही. आणि आज माझ्या नवऱ्याचा जर इलाज झाला नाही तर माझं कुंकू आज वाचू शकणार नाही, एवढी गॅरंटी तिला होती. आणि ठक्क बसून गेली खाली. बसता बसता समोर नजर गेली, एक बोर्ड लावलेलं होतं जिथे लिहिलेलं होतं मॅरेथॉन स्पर्धा. लिहिलं होतं की मॅरेथॉन स्पर्धा. या मॅरेथॉन स्पर्धेमध्ये जो जिंकेल त्याला लाखाचं बक्षीस दिलं जाईल. आणि बस ठरवलं, मला माझा नवरा वाचवायचाय, मला माझा नवरा वाचवायचाय, माझं कुंकू वाचवायचंय, म्हणून मला धावायचं. आणि मी धावायचंच आहे, नुसतं असं नाही तर मला जिंकायचं पण आहे. एक लुगड्या घातलेली बाई, 75 वर्षाची बाई, सर्व स्पोर्ट्स शूज घातलेल्या, जीन्स पॅन्ट घातलेल्या पोरांसोबत जेव्हा ग्राउंडवर उतरली तेव्हा तिने चौफेर नजर फिरवली तर तिच्याकडे सगळे पाहून हसत होते. कारण एवढ्या तरुण रक्तामध्ये एक म्हातारा रक्त कसं टिकणार. सर्व पोरांच्या पोरीच्या पायामध्ये स्पोर्ट्स शूज, जीन्स, हाफ पॅन्ट घालून रेडी असणारे विद्यार्थी, एक लुगडवाल्या काष्ट घातला जिच्या पायामध्ये चप्पल नाही, अशी अनवाणी बाई कशी टिकणार. हा विचार बाकीच्यांनी केला, पण लता भगवानकारेने हा विचार केला नाही. कारण तिच्यासमोर उद्दिष्ट होतं, माझं कुंकू वाचवायचंय, माझा नवरा वाचवायचाय. आणि धावली लता भगवानकारे, धावली धावली धावली. उद्देश आणि ध्येय फक्त हे की ती पट्टी मला क्रॉस करायची आणि पैसे जिंकायचे आहे. धावत असताना हाही विचार केला नाही, माझ्याच लुगड्याच्या काष्टामध्ये माझा पाय अडकू शकतो, मी पडू शकते, मी मरू शकते, हा विचार केला नाही. फक्त धावली 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 आणि जिंकली सुद्धा. लता भगवंताने जिंकली सुद्धा. आणि स्वतःच्या हिमतीवर तिने नवऱ्याचे प्राण वाचवले. एवढी ताकद, एवढा विश्वास, एवढी सहनशीलता फक्त एका स्त्रीमध्ये आहे. फक्त तिला समजण्याची ताकद पाहिजे आणि आई वडिलांचे योग्य मार्गदर्शन पाहिजे. एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द संपविते. धन्यवाद. For us, just ma'am told us how relationship was there in between students and teachers. Really ma'am, we will try for that, and we will try to become our girls. When they will grown up, they will handle and they will face whatever difficulties will come in front of them, and we will try to become them a person who undertakes and enterprises. Whatever difficulties will come in front of them, they will try to face that. Once again, thank you ma'am for your motivated speech for us. Now I would like to call here today's chief guest, Honorable Khandelwal sir, to share with us some thoughts. Please sir. प्रायमरी स्कूलच्या या स्नेह संमेलनाच्या उद्घाटन प्रसंगी आजच्या उद्घाटिका प्राचीताई ठाकरे, या शाळेचे हिंदी, मराठी आणि इंग्रजीतून ज्यांनी सुंदर असं प्रास्ताविक केलं असे आमचे मित्र विनोद भाऊ भोंगाळे. मी कोणाचंच नाव घेणार नाही असं सांगून गेल्या 3 दिवसापासून नाव घेऊन थकलेल्या ॲडव्होकेट प्रणिताताई चव्हाण, व्यासपीठावर उपस्थित या शाळेचे आधारस्तंभ माधवरावजी भोंगाळे, रविभाऊ देशमुख, मंजुश्रीताई भड, सविताताई वानखडे, सारिकाताई वानखडे सॉरी, आणि माझी अर्धांगिनी ज्योती खंडेलवाल. प्रणिताताईंनी सांगितलं की मी जास्त भाषण देणार नाही, पण त्यांनी त्यांचं टार्गेट पूर्ण केलं, याबद्दल जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहे. आणि मी खरोखरच भाषण देणार नाही, तुम्हाला फक्त इतकं सांगेल आजच्या दिवशी की आपण शिक्षण घेत असताना जे काही शिक्षण घ्याल त्यासोबत आपण संगणकावर आपण भर द्यायला हवी. कारण की येणारा जो काळ आहे, आलेला जो काळ आहे, आजचा जो काळ आहे
या काळामध्ये तुम्ही कुठलाही जॉब करा किंवा कुठलाही व्यवसाय करा किंवा कुठल्याही क्षेत्रात तुम्ही जा, तुम्हाला संगणक येणं काळाची गरज आहे. यामुळं सर्व विद्यार्थ्यांनी शिक्षणासोबतच संगणकाचं प्रशिक्षण घेणं गरजेचं आहे. त्यामुळं या सर्व विद्यार्थ्यांनी शिक्षणासोबतच संगणकाचं प्रशिक्षण सतत सुरू ठेवावं. त्यामुळेच आपण येणाऱ्या काळामध्ये आपलं जे काही लक्ष्य असेल ते आपलं लक्ष्य तुम्ही पूर्ण करू शकाल. इतके बोलून मी माझे 2 शब्द संपवितो. जय हिंद, जय भारत. Valuable speech. Now, I would like to call here today's chief guest, Honorable Ravi Bhau Deshmukh sir, PWO engineer. नॅशनल इंग्लिश प्रायमरी स्कूलच्या या गॅदरिंगच्या कार्यक्रमामध्ये मी एक अनाहूत म्हणा किंवा आगंतुक जबरदस्तीने बोलावलेला पाहुणा आहे. माझे आणि आमचे भोंगाळे काकाजी हे आमचे फार जुने संबंध आणि विनोद भाऊंनी प्रेमाखातर मला आज इथे ही संधी उपलब्ध करून दिली. याबद्दल मी सर्वप्रथम या संस्थेचे आणि या दोन्ही मंडळीचे आभार व्यक्त करतो. तसेच इथे विचारपीठावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर भगिनी आणि सर्व माझे मित्रमंडळी, तसेच या मंचाच्या समोर उपस्थित असलेले सर्व तरुण मित्र मैत्रिणी आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेला पालकवर्ग, विशेष म्हणजे महिला, म्हणजे या सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या आई या आवर्जून इथे उपस्थित आहे. आणि ही आज खरोखर जर म्हणायचं तर सावित्रीबाई फुले जो इथे आपण फोटो लावलेला आहे त्या मातेला वंदन, जिने आपल्या स्त्री शिक्षणाचा पाया रोवला आणि आपल्या सगळ्यांना इथे आज उपस्थिती आपण जी दर्शवू शकतो ती ही तिच्यामुळेच. म्हणून मी आपल्या सर्वांना अशी एक विनंती करेन की सावित्रीबाई फुले जिने स्त्री शिक्षणाचा प्रचार आणि प्रसार केला त्यांच्याकरिता सगळ्यांनी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवाव्या. धन्यवाद. आताच आपल्याला ठाकरे मॅडम, चव्हाण मॅडम आणि खंडेलवाल सर या तिघांनीही व्यवस्थित मार्गदर्शन केलं आहे. सरांनी सांगितलं आपल्याला की भविष्य हे तुमच्या आज टेक्नॉलॉजीचा काळ आहे, म्हणून सगळ्यांनी तुमच्या तंत्रयुगात म्हणजेच जसं कॉम्प्युटर सायन्स वगैरे या विषयात तज्ज्ञ असलं पाहिजे. त्यानंतर ठाकरे मॅडमनी सांगितलं की कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीनं आपल्याला कोणतंही आमिष दिलं, म्हणजे चॉकलेट असो आईस्क्रीम असो, तर त्या आमिषाला बळी न पडता कोणाही सोबत जाऊ नये. आणि समजा चुकीनं आपण गेलात तरी सुद्धा आपली कशी चातुर्यानं सुटका करायची ते सांगितलं. तसंच चव्हाण मॅडमनी सुद्धा एका कवितेमधनं हे आपल्याला बळ दिलं की तू फक्त लढ म्हण. हा जो शिक्षकांबद्दलचा त्यांनी एवढा मोठा अभिमान इथे आपल्याला विशद केला हा खरोखरच वाखाणण्याजोगा आहे मित्रहो. कारण आपल्यासाठी जरी अपरिचित असलो तरी थोडक्यात मी माझी ओळख देतोय. मी तसा प्रॉपर चांदस वाठवण्याचा माझं संपूर्ण 11वी पर्यंतचं शिक्षण सेंदुराला घाटला झालेलं आहे. आणि त्यावेळेस आमचे एक शिक्षक होते DG डहाके सर, आणि ते आम्हाला इंग्रजी शिकवायचे. आणि त्यांची इंग्रजी शिकवायची पद्धत अशी होती मित्रांनो की पहिल्या दिवशी सगळ्या धड्याचे शब्द ते लिहून द्यायचे इंग्रजी मराठी, आणि दुसऱ्या दिवशी न सांगता सगळ्यांनी ते पाठ करून यायचे. आणि मग पाठांतर घेताना एक छडी असायची त्यांच्या हातात आणि
एका लाईनपासून सुरुवात व्हायची शेवटपर्यंत, ज्याच्यावर जो शब्द आला, ज्याला नाही आला त्याच्यावर एक छडी बसायची. आणि त्यावेळेस मात्र आम्हाला खूप वाईट वाटायचं छडी खाताना. पण नंतर ज्यावेळेस आम्ही इंजिनिअरिंगला गेलो त्यावेळेस जाणवलं की सरांनी जर त्यावेळेस छडी मारली नसती तर कदाचित आम्ही इंजिनियर झालो नसतो. विद्यार्थी मित्र, तुमच्यासाठी एक छोटीशी गोष्ट सांगतोय. एक प्रिन्सिपल असतं की तुमच्याजवळ सगळंच काही असलं म्हणजे तुम्ही मोठी व्यक्ती बनता असं काही नसते. तुमच्याजवळ फक्त इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे. इच्छाशक्ती आणि तुमची करण्याची तयारी जर असली तर तुम्ही कोणतीही गोष्ट साध्य करू शकता. मी तुम्हाला एका व्यक्तीचं उदाहरण देतो आहे. तो व्यक्ती असा होता की तो 8वा 9वा वर्गही पास नसेल कदाचित. तो एका पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायचा. पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरणारा माणूस होता. आणि ज्यावेळेस तो पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरायचा त्यावेळेस त्याला असं वाटायचं की ही पेट्रोलचे जे टँकर येतात किंवा जे काही पेट्रोल भरले जाते तर अशी एखादी मोठी पेट्रोलची फॅक्टरी किंवा पेट्रोलची कंपनी जर माझी स्वतःची असली तर काय मजा येईल, असे तो स्वप्न पाहायचा. बऱ्याचदा मित्र, स्वप्न हे बरीचशी मंडळी झोपेत पाहत असतात. पण जो माणूस किंवा जो व्यक्ती जागेपणी आणि उघड्या डोळ्यांनी स्वप्न पाहतो त्याची स्वप्न नक्कीच पूर्ण होतात. आणि कालांतराने त्या माणसानं एवढं मोठं विश्व उभं केलं की आज या पूर्ण विश्वामध्ये त्याचा व्यवहार किंवा त्याचा कारोबार जवळपास 1,00,000 करोड एवढ्यापेक्षा मोठी इंडस्ट्रीज आज त्याची झालेली आहे. आणि आपण सगळे त्यांना ओळखता. मुकेश अंबानी आणि अनिल अंबानीचे वडील धीरूभाई अंबानी या माणसाचं लहानपण फार दुःखात गेलेलं आहे. पण तीव्र इच्छाशक्तीच्या बळावर त्यानं एवढं मोठं साम्राज्य उभं केलं. ते तुम्ही सुद्धा उभं करू शकता. त्याला फक्त काही गोष्टीची आवश्यकता असते दोस्तो. पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्हाला ठरवावं लागेल. तुम्ही आपलं एम, उद्दिष्ट, ध्येय हे ठरवायचं असते. आता तुम्ही जर ठरवलं नसाल तर ठरवून टाका. इथे बघा स्टेजवर सभापती मॅडम बसले आहे, म्हणजे तुम्हाला राजकारणात सुद्धा जाता येईल. इथे चव्हाण मॅडम बसलेले आहेत, त्या ॲडव्होकेट आहे, म्हणजे तुम्हाला वकीलही होता येईल किंवा त्याच्या पुढं जज म्हणून सुद्धा समोर सरकता येईल. म्हणजे ती लाईन सुद्धा इथे उपस्थित आहे. त्यानंतर आमचे विनोद भाऊ घोंगाडे आहेत, जे एज्युकेशनमध्ये त्यांनी आता सांगितलं आपल्याला की कशा परिस्थितीत त्यांनी घर विकून या संस्थेची सुरुवात केली आणि एवढं मोठं शिक्षण क्षेत्रात त्यांनी पदार्पण केलं. म्हणजे तुम्हाला शिक्षण क्षेत्रात सुद्धा पदार्पण करता येईल. फक्त इच्छाशक्ती हा महत्त्वाचा पार्ट आहे. तर पहिल्यांदा एम डिसाईड करावं लागतं. त्यानंतर एम डिसाईड केल्यानंतर त्या दिशेनं वाटचाल करावी लागते, म्हणजे ॲक्शन घ्यावी लागते. आता बघा, आता थोड्या वेळापूर्वी कोणतरी सांगितलं की त्या काळात आम्हाला ड्रेस नव्हते, चप्पल नव्हती पायात, काहीच नव्हतं. तुम्हाला सांगितल्याबरोबर आज ड्रेसही मिळतो, चप्पल, शूज सगळं मिळतं. बरोबर आहे. तर कसं असतं, ॲक्शन ही घ्यावी लागते. तुम्ही ॲक्शन जर घेतली म्हणजे काम करायला सुरुवात केली, तुमच्या आई वडिलांनी तुम्हाला ड्रेस घेऊन दिले, चप्पल शूज घेऊन दिले, पुस्तकं घेऊन दिले आणि तुमच्या ट्युशन्स लावून दिल्या, जाण्या येण्यासाठी रिक्षा करून दिली किंवा गाडी करून दिली, बस करून दिली, तुम्ही शाळेत येत आहे, आमची शिक्षक मंडळी सगळी मेहनतीनं तुम्हाला सगळ्यांना शिकवत आहे. फक्त आता प्रश्न काय आहे की जो काही पेपर येतो आहे तो पेपर लिहून द्यायचं काम ना आई करणार आहे, ना वडील करणार आहे, ना आमची शिक्षक मंडळी करणार आहे. तो पेपर कोण लिहिणार आहे? विद्यार्थी मंडळी, तुम्ही. बरोबर आहे. म्हणजेच अभ्यास तुम्हालाच करायचा आहे, पेपरही तुम्हालाच लिहायचा आहे. म्हणून ठरवायचंही तुम्हालाच आहे की मला किती % मार्क मिळवायचे आहे. बरोबर आहे. तर तुम्ही जोपर्यंत ठरवणार नाही की मला 100% मार्क मिळवायचे आहे किंवा 90% मार्क मिळवायचे आहे, तोपर्यंत तुम्ही ती दिशा गाठणार नाही. जर तुम्ही ठरवलं की मला 90% मार्क मिळवायचे आहे आणि समजा एका परीक्षेमध्ये तुम्हाला 80% मार्क मिळाले, म्हणजे आता तुम्हाला हे लक्षात आलं की मी 80% मार्क मिळवू शकते, म्हणजे आता माझा
कमतरता किंवा लॅकुना किती राहिला 10%चा, मग 10% आणखी प्रयत्न वाढवायचे, म्हणजे आपल्याला प्रॉब्लेम किती आला 10%चा. म्हणजे ऍक्शन घेतल्यानंतर काय होते, दोन गोष्टी होतात, एक तर पॉझिटिव्ह रिझल्ट येतात किंवा निगेटिव्ह रिझल्ट येतात. आपल्याला जर निगेटिव्ह रिझल्टवर समाधान असेल तर आपण काहीच करू शकणार नाही, पण आपल्याला जर पॉझिटिव्ह रिझल्ट पाहिजे असेल तर आपल्याला त्याच्यातले प्रॉब्लेम मधले सोल्युशन शोधावे लागतात. आणि सोल्युशन्सवर तुम्ही जर आलात तर हे प्रॉब्लेम सगळे बाजूले होतात. आणि हे प्रॉब्लेम जर एकदा तुम्ही बाजूले केले तर तुम्हाला 90 काय 91, 95, 100% पर्यंतही मार्क मिळू शकतात. म्हणजे करणारी सगळी मंडळी तुम्हीच आहात. अशा पद्धतीनं तुम्हाला रिझल्ट ओरिएंटेड होता येतं. कारण की काय मित्र, जीवनाचं प्रिन्सिपल हे असलं पाहिजे आणि आहे बऱ्याचशा लोकांचं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हॉट यू आर. तुम्ही जे काही आहात त्यासाठी तुम्ही फक्त आणि तुम्ही स्वतः जबाबदार आहात, दुसरं कोणीही नाही. तुम्हाला जर श्रीमंत व्हायचं असेल तर तुम्ही श्रीमंत होऊ शकता, तुम्हाला वैमानिक व्हायचं असेल वैमानिक होऊ शकता. तुम्हाला आताच सांगितलं सरांनी की पंतप्रधानही होता येतं, मौलाना आपल्या अबुल कलाम आझाद सारखं राष्ट्रपती सुद्धा होता येतं. फक्त तुमची तीव्र इच्छाशक्ती आवश्यक आहे. आणि दुसरी आणि महत्वाची गोष्ट हे लक्षात ठेवा, एव्हरीबडी इन द वर्ल्ड हू हॅव गिव्हन ए चान्स, who have given a chance and shown the path will create a history. आता बघा, तुम्हाला इथं पाथ दाखवणारी मंडळी आहे, चान्सही तुम्हाला आई वडिलांनी दिलेला आहे, शाळेत शिक्षणासाठी घातलेला आहे. आता फक्त तुम्हाला ठरवायचं आहे आणि त्या दिशेनं जेव्हा तुम्ही वाटचाल कराल तर तुम्ही आपल्या ध्येयापर्यंत निश्चितच पोहोचाल. कारण की तुम्ही जर ते ध्येय ठरवलं आणि तिथपर्यंत पोहोचायचं ठरवलं तर तुम्हाला कोणीही थांबवू शकणार नाही. कारण प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. तर या गोष्टी छोट्या छोट्या गोष्टी आहे मित्र हो, म्हणजे तुम्ही त्या तुमच्या यशापर्यंत जरूर पोहोचू शकता. कारण असतं असं की काम करणारी सगळी सारखीच मंडळी आहे, इथं व्यासपीठावर बसलेली सगळी सारखी मंडळी आहे. बघा इथं काहींचे फोटो लागलेले आहे, काही इथं तुमच्या समोर उपस्थित आहेत, बरोबर आहे. ही सगळी तुमच्याच सारखी सामान्य मंडळी होती. त्या सामान्यतेतून त्या या स्टेजपर्यंत अतिसामान्य स्टेजपर्यंत त्यांना पोहोचायला तेवढे श्रम करावे लागले आणि ती बरोबर तिथे पोहोचली. कारण असं असतं की हिंदीमध्ये एक म्हण आहे बघा, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं. काय, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं. म्हणजे आपल्याला आपल्या काम करण्याची पद्धती फक्त बदलवावी लागते. ती पद्धती जर तुम्ही व्यवस्थितपणे जर हाताळली तर तुम्ही त्या सक्सेसपर्यंत पोहोचू शकता. एक 2 मिनिटात फक्त पालकांसाठी एक थोडीशी एक गोष्ट सांगतो आहे मित्र. मी माझ्या जीवनात 2-3 अनुभव असे बघितले आहे, व्यासपीठ विचारपीठांनाही सांगतो की बरीचशी आमची विद्यार्थी मंडळी अशी आहेत की जेव्हा त्यांनी आता जसं मी सांगितलं यांना आणि या आमच्या विद्यार्थी मित्रांनी सगळ्यांनी ध्येय ठरवलं की मला डॉक्टर व्हायचं आहे, MBBSला जायचं आहे आणि जी काही PET, PMT या ज्या काही परीक्षा आहेत त्या आमच्या विद्यार्थी मित्रांनी उत्तीर्ण केल्या. मी 2004 सालची गोष्ट सांगतो आहे. तर 2004 साली माझे 2 मित्र होते, एक बँकेमध्ये कॅशियर आणि एक इन्स्पेक्टर होते. आता ही दोन्ही मंडळी म्हणजे फायनान्शियली व्यवस्थित असं तुमचं मत असावं असं मी मानतो. ज्यावेळेस एकाची मुलगी इन्स्पेक्टरची ती PMT पास झाली, एका आमचे जे कॅशियर मित्र होते बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये त्यांचा मुलगा तो PMT पास झाला, त्याचा वर्ध्याला नंबर लागला. त्यावेळेस मेडिकलची फीस होती सर 4.5 ते 5 लाख रुपये पावती सहित. म्हणजे 4.5 लाख रुपये तुम्ही चेक न द्या, तुम्ही पावती घ्या. आणि त्या इन्स्पेक्टरचा त्यावेळेस पगार होता जवळपास 35 ते 40 हजार पर मंथ, म्हणजे वर्षाचे 4,80,000.
म्हणजे पालक कुठं कमी पडतो ते मी थोडंसं सांगतोय इथे. आमचा विद्यार्थी तर सक्सेस घेतो, पण पालक सुद्धा कधी कधी कसा कमी पडतो ते सांगतोय. तर ज्या माणसाचा पगार वर्षाचा 4,80,000 आहे, त्याच्या मुलाची किंवा मुलीची फीस जर त्याला 4.5 लाख रुपये जर द्यायची आहे, ही झाली फी. ट्युशनचा खर्च अलग, हॉस्टेलचा खर्च अलग, म्हणजे मेडिकलच्या एका विद्यार्थ्याचा एका वर्षाचा खर्च जवळपास 6.5 ते 7 लाख जवळपास होतात. त्यावेळेसची गोष्ट सांगतो, आता मला नाही माहीत, मी 2004 सालची गोष्ट सांगतोय. शेवटी म्हणजे इन्स्पेक्टर असलेल्या माणसाला सुद्धा आपल्या पोरीला मेडिकलला पाठवता आलेलं नाही. त्या पोरीला इंजिनिअरिंग करावं लागलं. तो जो माझा कॅशियर मित्र होता त्याच्या मुलानं पिलानीला जाऊन BE केलं. अशा पद्धतीनं पालक सुद्धा कधी कधी कमी पडतात. म्हणून माझी ही नम्र विनंती आहे पालकांना सुद्धा इथं उपस्थित असलेल्या, की आपल्या मुलांची जी काही एम आहे त्या दृष्टीनं आपण सुद्धा कमी पडता कामा नये, यासाठी तुम्ही सुद्धा प्री प्लॅनिंग करायला पाहिजे. आणि आपला मुलगा आताची त्याची फी मेडिकलची किती आहे, इंजिनिअरिंगची किती आहे याचं आकलन करणं गरजेचं आहे. आणि त्यानुसार स्वतःची आर्थिक परिस्थिती मजबूत केल्याशिवाय आपला पाल्य जो आहे तो तिथपर्यंत पोहोचू शकणार नाही, याची सुद्धा जाणीव सर्व पालकांनी ठेवायला पाहिजे, असं मी इथं स्पष्ट नमूद करतो. आणि परत एकदा हेच सांगतो विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला, की यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हॉट यू आर. म्हणून तुम्ही आज ठरवून टाका तुम्हाला काय व्हायचं आहे, आणि आपली दिशा एक वेळा ठरली की त्या दिशेनं वाटचाल करायला सुरुवात करा. तुम्हाला यश हे नक्कीच मिळेल, तुम्ही सगळे यशस्वी होणार, अशी मी तुम्हा सगळ्यांना इथं सदिच्छा व्यक्त करतो आणि थांबतो. परत एकदा विनोद भाऊचे धन्यवाद व्यक्त करतो.